پاکستان کا 75واں یوم آزادی مزار قائد پر تبدیلی گارڈز کی پروقار تقریب ہوئی۔ پاک بحریہ کے چاقو جوبندستوں نے فرائض سنبھال لیے ہیں۔ تقریب کے مہمان خصوصی کوموڈور سہیل احمد نے مہمانوں کی کتاب میں تاثرات بھی درج کیے۔ مزار قائد پر اعزازی گارڈ کی تبدیلی کی پروقار تقریب منعقد ہوئی۔ تقریب میں پاکستان نیول اکیڈمی کے کیڈٹس نے مزار قائد پر اعزازی گارڈ کے فرائض سنبھالے۔ پاکستان نیول اکیڈمی کے کیڈٹس ہر سال 14 اگست کو یہ ڈیوٹی سنبھالتے ہیں۔ اعزازی گارڈ کی تعیناتی کی تقریب کے مہمان خصوصی کمانڈنٹ پاکستان نیول اکیڈمی کوموڈور سہیل احمد ازمی تھے۔ اعزازی گارڈ میں 2 دستے شامل ہیں۔ ایک دستہ پاک بحریہ کے سیلرز پر مشتمل ہے، جبکہ دوسرا دستہ پاکستان نیول اکیڈمی کے کیڈٹس پر مشتمل ہے۔ پریڈ کمانڈر کے فرائض لیفٹیننٹ کمانڈر فہد سلیم نے سر انجام دیے۔ پریڈ کے دوران مہمان خصوصی نے گارڈ کا معائنہ کیا۔ گارڈ کی جانب سے قائد اعظم کو قومی سلام پیش کیا گیا۔ اس موقع پر مہمان خصوصی پاکستان نیول اکیڈمی کے کمانڈنٹ کوموڈور سہیل احمد ازمی نے مزار قائد پر پھولوں کی چادر بھی چڑھائی۔ گورنر اور وزیر اعلیٰ سندھ نے مزار قائد پر حاضری دی ہے۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ ملک کو اندرونی اور بیرونی خطرات ہیں، اس وقت متحد ہونے کی اشد ضرورت ہے۔ میں آزادی کے موقع پر بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار پر پرچم کشائی کی تقریب ہوئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے گورنر عمران اسماعیل کے ہمراہ مزار قائد پر حاضری دی، پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتح خوانی کی۔ گورنر اور وزیر اعلیٰ سندھ کی آمد کا اعلان بغل بجا کر کیا گیا۔ پرچم کھچائی کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ ہم قائد اعظم کے مزار پر عہد کرتے ہیں کہ اس وطن کی حفاظت کے لیے متحد ہیں۔ جو بڑے تھے جنہوں نے قربانیاں دے کے یہ ہمارا پیارا ملک حاصل کیا، ان کو خراج عقیدت پیش کرنے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے بتائے ہوئے اصولوں پر چلنے کے لیے سب کو تلقین کرنے کے لیے، جیسے ابھی گورنر صاحب نے کہا کہ قائد اعظم نے جو 3 پرنسپلز بتائے تھے، یونٹی، فیتھ اینڈ ڈسپلن، اس میں یونٹی یعنی متحد ہونا اس وقت ہماری اشد ضرورت ہے۔ گورنر عمران اسماعیل کا کہنا تھا کہ سندھ حکومت اور پی ٹی آئی کی اچھی ورکنگ ریلیشن شپ ہے۔ مشکل وقت میں ہمیں اپنی انا کو نہیں، ملکی مفاد کو ترجیح دینا ہوگی۔ ہماری ایک ورکنگ ریلیشن شپ ہے اور اچھی ورکنگ ریلیشن شپ۔ وزیر اعلیٰ کے ساتھ میری مسلسل کوارڈینیشن رہتی ہے۔ سیاسی اختلافات اپنی جگہ، لیکن جو پروجیکٹس کے اوپر جو بات ہوتی ہے، جو ترقی کے اوپر بات ہوتی ہے، اس کے اوپر ہم کئی بار ایک دوسرے کو مشورے بھی دیتے ہیں۔ کئی بار اس پہ عمل بھی کیا جاتا ہے، کئی بار نہیں کیا جاتا۔ یہ ثوابدید پر ہے دونوں جماعتوں کی، وفاق کی اور صوبے کی۔ لیکن جو چیز ہمیں اپنے صوبے کے لیے بہتر لگتی ہے، اس کی طرف ہم ضرور ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں اور آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے اس موقع پر کشمیری بھائیوں کو بھی یاد رکھا اور کہا کشمیری 2 سال سے مظالم کا سامنا کر رہے ہیں، انہیں نہیں بھول سکتے۔ ادھر دوسری جانب جشن آزادی منانے میں کراچی ٹریفک پولیس بھی کسی سے پیچھے نہیں۔ شاہراہ فیصل میٹروپول پر ٹریفک پولیس کی جانب سے جشن آزادی پورے جوش و خروش سے منایا گئی۔ پاکستان وطن کی آزادی کا جشن ہو تو بھلا کون پیچھے رہتا ہے۔ یوم آزادی پر قومی ترانوں پر ٹریفک پولیس اہلکار بھی جھوم اٹھے۔ ٹریفک پولیس اہلکاروں کا کہنا تھا کہ ہر سال شاہراہ فیصل پر جشن منایا جاتا ہے اور آج بھی پورا دن یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ تمام پاکستانیوں کو جشن آزادی مبارک، جہاں چاہے وہ دنیا میں جہاں بھی ہیں، اور ٹریفک پولیس کی جانب سے۔ اور یہ ایک بہت اچھا ہمارا ایونٹ ہوتا ہے جو ہر سال تقریباً ہم لوگ کرتے ہیں۔ پوری دنیا میں مسلمان جہاں بھی ہیں
جو پاکستانی ہیں ان کو جشن آزادی مبارک ہو۔ شہریوں کی بڑی تعداد نے بھی شارع فیصل میٹرو پول پر رک کر ٹریفک اہلکاروں کے ساتھ جشن آزادی کے لمحات کو یادگار بنایا۔ شہریوں نے بچوں کے ہمراہ جشن آزادی منانے میں ٹریفک پولیس کا خوب ساتھ نبھایا۔ پاک بحریہ اور پاک فضائیہ نے بھی یوم آزادی ملی جوش و جذبے سے منایا۔ دن کا آغاز مساجد میں ملکی استحکام کے ساتھ کیا گیا۔ یوم آزادی پر کراچی میں پاک بحریہ کی یونٹ PNS بہادر میں 21 توپوں کی سلامی پیش کی گئی۔ پاک بحریہ کے تمام یونٹس کو سرسبز ہلالی پرچموں سے بھی سجایا گیا۔ پاک بحریہ نے یوم آزادی کے موقع پر خصوصی پرومو بھی جاری کیا ہے۔ پرومو میں پاک بحریہ میں شامل دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والوں نے پاکستان کو خراج تحسین پیش کیا۔ پاکستان تیرے لیے دل ایک ہوا پاک بحریہ میں بین المذاہب ہم آہنگی کی خوبصورت عکاسی کرتا ہے۔ وطن میں ایک ہوا، زیست کا مقصد ایک ہوا، پاکستان تیرے لیے دل ایک ہوا۔ پاک فضائیہ کی جانب سے بھی یوم آزادی قوم کے شانہ بشانہ روایتی جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے۔ پرچم کشائی کی مرکزی تقریب ایئر ہیڈ کوارٹر اسلام آباد میں ہوئی۔ ایئر وائس مارشل محمد ندیم صابر، انسپیکٹر جنرل پاکستان ایئر فورس نے پرچم کشائی کی۔ تقریب میں قومی ترانہ بھی پڑھا گیا۔ سربراہ پاک فضائیہ ایئر چیف مارشل زہیر احمد بابر سدھو کی جانب سے یوم آزادی کا پیغام پڑھ کر سنایا گیا۔ یوم آزادی کے پرمسرت موقع پر پاک فضائیہ کی ریجنل ایئر کمانڈر تمام بیسز اور تنصیبات پر بھی تقاریب منعقد کی گئیں۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں حکومت سندھ نے یوم آزادی پر شہر قائد کو کراچی واٹر اینڈ سیوریج سروسز امپاورمنٹ پروجیکٹ کے تحت تحفہ دے دیا ہے۔ حکومت سندھ کا احسن اقدام جشن آزادی کے موقع پر کراچی واٹر اینڈ سیوریج سروسز امپروومنٹ پروجیکٹ کے تحت کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کو 28 سیوریج سیکشن اور موبائل جیٹنگ ٹرکس حوالے کر دی گئے۔ میڈیا سے گفتگو میں سید ناصر حسین شاہ کا کہنا تھا کہ بیرسٹر مرتضی وہاب پر تنقید اس لیے ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کا جیالہ ہے۔ خالد مقبول صدیقی تھوڑا صبر کریں اور دیکھیں مرتضی وہاب KMC کے پیسے ہتھیانے آیا ہے یا کراچی کو بنانے آیا ہے۔ خالد مقبول صدیقی صاحب میرے سینئر ہیں، وہ اگر تھوڑا سا انتظار کر لیں، کوئی 2-3 ماہ دیکھ لیں، پرفارمنس دیکھ لیں کہ KMC کے ایسٹ جو ہے وہ مرتضی ہتھیانے آیا ہے یا بہتر کرانے آیا ہے یا ان کو بڑھانے آیا ہے، تو مے بی پھر ان کی سوچ بدل جائے۔ ترجمان سندھ حکومت اور ایڈمنسٹریٹر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کا کہنا تھا کہ جس دن مجھے لگا کہ میں کام نہیں کر سکوں گا خود چلا جاؤں گا۔ 40 برس کا ملبہ یک دم ٹھیک نہیں ہو سکتا، شرارتی عنصر شرارت چھوڑ کر کام کریں۔ سالڈ ویسٹ کے اندر بھی ہم نے جن ڈسٹرکٹس میں کام کر رہے تھے ہم ایک اور بہتری لے کر آئے کہ پہلے کیا ہوتا تھا کہ جہاں سے کچرا اٹھاتے تھے اس کے بیسس کے اوپر پیمنٹ ہوتی تھی۔ اب اسٹریٹجی چینج ہوئی ہے کہ لینڈ فل سائٹ پہ جو کچرا چھوڑ کے جاتے ہیں اس کی باقاعدہ میجرمنٹ ہوتی ہے، ویٹیج ہوتی ہے، اس کچرے کی ڈسپوزل کے اوپر ان کو پیسے ملتے ہیں۔ تو اس لیے وہ جو سالڈ ویسٹ کا نظام ہے وہ اس طرح کی چیزیں نہیں کر رہا، لیکن ہاں کچھ شرارتی عناصر ابھی بھی ہیں شہر میں، ان کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اور میڈیا کے توسط سے میں ان تمام شرارتی عناصروں کو کہنا چاہوں گا شرارت چھوڑیں، خدمت سٹارٹ کریں۔ صوبائی وزیر بلدیات سندھ سید ناصر حسین شاہ کا مزید کہنا تھا کہ مشینری شہر کے لیے کارآمد ثابت ہوگی، ابھی مزید گاڑیاں بھی آئیں گی۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں صوبائی وزیر اطلاعات سندھ سید غنی نے کہا ہے کہ ہماری کوشش ہے کہ صوبے میں صنعتی ترقی ہو، نظام میں موجود خامیوں کو دور کرنا ہوگا۔ کورنگی میں صنعت کاروں کی ایسوسی ایشن کاٹی میں پرچم کشائی کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صوبائی وزیر اطلاعات سندھ سید غنی نے کہا کہ وہ صنعتی ترقی کے قائل ہیں تاکہ لوگوں کو روزگار مل سکے۔ ایشوز پیدا ہوتے ہیں دنیا میں، کوئی ایسی جگہ نہیں، کوئی ایسا شعبہ نہیں، کوئی ایسا محکمہ نہیں کہ جہاں مسائل نہ ہوں، لیکن ہمیں آپس میں کنیکٹ رہنا چاہیے، رابطے رہنے چاہیے، ملاقاتیں رہنی چاہیے، ڈسکشنز رہنے چاہیے، تو ہر مشکل سے مشکل مسئلے کا راستہ کوئی نہ کوئی نکل آتا ہے۔ ہم سب کی یہ کوشش ہے کہ صوبہ سندھ میں انڈسٹری جو ہے وہ ترقی کرے۔ صوبائی وزیر نے خدشہ ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ افغانستان کی صورتحال کے ساتھ پاکستان پر پڑ سکتے ہیں۔ افغانستان میں اس میں جو صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے اس سے سب سے زیادہ نقصان جس ملک کو ہو سکتا ہے یا اس کی جو ریپوکیشنز ہو سکتی ہیں سب سے زیادہ پاکستان پر ہوگی، سب سے زیادہ پاکستان پر ہوگی۔
काटी के सदर सलीम उज़्ज़मा का कहना था कि मुल्क की तरक्की के लिए तालीम और सनती इनकलाब लाने पर तवज्जो देनी होगी। फिजिकल कुछ काम करके दिखाना है ताकि हम अपने मोहब्बत का इजहार कर सकें सही मानों में। जो ये मोहब्बत वतन हमसे डिज़र्व करता है, हमसे एक्सपेक्ट करता है, या जो इसका हक़ है हमारे ऊपर। पाकिस्तान, इसमें कोई शक नहीं है, फरहान भाई ने भी जिक्र किया कि हम बहुत सारे मामलात में बहुत चीज़ों के अंदर पीछे रह गए हैं, लेकिन अभी भी देर नहीं है। हमें अपने, अगर मैं समझता हूँ कि हम अपने एफर्ट्स जारी करें और इसको शुरू करें और कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स करें तो हम पाकिस्तान को बहुत आगे लेके जा सकते हैं और दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक के अंदर हम पाकिस्तान का शुमार कर सकते हैं अपनी मेहनत से और अपनी लगन से। काटी में सूबाई वजीर सईद गनी ने सदर काटी और सनतकारों के हमरा परचम कुशाई की और यौम आज़ादी का केक भी काटा। वज़ीर जंगलात सिंध तैमूर तालपुर ने यौम आज़ादी पर क्लीन ग्रीन सिंध के नाम से सूबे में शजरकारी मुहिम का आगाज़ करते हुए एक दिन में 2 लाख पौधे लगाने का ऐलान कर दिया है। दरख्त लगाएं, माहौल को सरसब्ज बनाएं। वजीर जंगलात सिंध तैमूर तालपुर ने सूबे को हरा भरा करने के लिए 14 अगस्त के दिन क्लीन ग्रीन सिंध शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया। बेनज़ीर भुट्टो पार्क में शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह करते हुए तैमूर तालपुर का कहना था कि सिंध भर में आज 2 लाख पौधे लगाने का हदफ है। सिर्फ कराची में बेनज़ीर भुट्टो पार्क में 25,000 पौधे लगाए हैं। सूबाई वजीर कराची समेत सूबे के दीगर इजला में महकमा जंगलात की जमीनों पर कब्जा खत्म कराने के लिए क्रैकडाउन का ऐलान भी कर दिया। ये एक बड़ा मुश्किल काम था कब्जा खाली कराने का, जो मुझसे पहले सुप्रीम कोर्ट की मदद से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने खाली कर दिया है। अब हमारे पास जो पेपर्स पे डॉक्यूमेंटेशन है उस पर कहीं कब्जा नहीं है, पर मुझे शिकायतें हैं कि कहीं कहीं पर फिर से लोगों ने कब्जा लिया है। तो इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर कराई थी, इंशाल्लाह ताला एक भी एकड़ कब्जे पे बढ़ने नहीं देंगे। तैमूर तालपुर ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में बिलियन ट्री प्लांटेशन में अरबों रुपए की करप्शन हुई, लेकिन नैब ने केस की तहकीकात सर्द खाने में डाल दी। केस में पीटीआई की जगह कोई और दूसरी जमात के लोग मुलविस होते तो नैब गिरफ्तारी भी कर चुका होता। केपीके में जिस तरह से ट्री प्लांटेशन ड्राइव पे करप्शन हुई, नैब के अंदर केस गया पर नैब ने उसको सुनी अनसुनी कर दी। अगर वहाँ पर किसी और जमात होती पीटीआई के अलावा तो अभी तक मेरे ख्याल से उनको केस शुरू करने से पहले अरेस्ट कर चुके होते, जिस तरह से बिलियन ट्री सुनामी में जो करप्शन हुई है। वजीर जंगलात सिंध का कहना था कि वजीर आजम ने साइकिल पर दफ्तर जाने का ऐलान किया था, लेकिन अब मर्सिडीज को भी छोड़कर हेलीकॉप्टर में घूमते हैं। जबकि पीटीआई से ताल्लुक रखने वाले गवर्नर सिंध के कुत्ते भी सरकारी लैंड क्रूजर में प्रोटोकॉल के साथ घूमते हैं। शजरकारी मुहिम में पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा शर्जील मेवन, मावन खुसूसी सरमायाकारी कासिम नवीद कमर, रुकन सिंध असम्बली गहवर इसरान, सेक्रेटरी महकमा जंगलात बदर जमील मंथरो, स्पॉफ सिंध के सदर मंसूर शाहानी भी वजीर जंगलात के हमरा थे। कैमरामैन दानियाल के साथ मोहम्मद कामरान, सिटी 21। एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि शहर में अगर काम ना हो तो तनकीद होती है और अगर काम हो तो नैब सवालात करता है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची का मसरूफ दिन सेहत, माहौलियात और शहर की तज़ीन और आराइश के मंसूबों का इफ्तिताह किया। मुर्तज़ा वहाब ने सीव्यू रोड में ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन सेंटर के इफ्तिताह और यौम आज़ादी का केक काटा। सिटी 21 से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमें एक कौम बनने की ज़रूरत है। जिस तरह एक 1947 के ज़माने में एक जिंदा कौम होने का सबूत हम सब ने कायद आज़म की सरबराही में दिया था और हमने पाकिस्तान को मार्ज़ वजूद में हम लेकर आए, मैं समझता हूँ उसी तरीके से आज हम सबको वो स्पिरिट डेवलप करने की ज़रूरत है कि ये हमारा पाकिस्तान है और इस पाकिस्तान की खिदमत करने के लिए हम सबको अपना अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है। मुर्तज़ा वहाब ने एंग्रो और हुकूमत सिंध के इश्तराक से मुकम्मल होने वाले PIDC ब्रिज के तज़ीन और आराइश के काम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर तकरीब से खिताब में कहा कि अगर काम न हो तो लोग सवालात करते हैं और अगर हो जाए तो नैब पूछता है काम कैसे हुआ। 2015-16 में मुझे गवर्नमेंट के साथ काम करने का मौका मिला तो मुझे एक चुल मेरे अंदर आ गई कि जहाँ मैं इंटरवीन कर सकता हूँ वो इंटरवीन करूँ और जहाँ कुछ चीज़ बेहतर कर सकता हूँ चीज़ बेहतर करूँ। तो उसमें हमको 2 प्रॉब्लम्स आती थी। पहली प्रॉब्लम कि अगर काम ना हो तो लोग सवाल पूछते हैं कि काम क्यों नहीं हो रहा, और अगर आप काम करें तो नैब सवाल पूछती है काम क्यों किया। तर्जुमान सिंध हुकूमत बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने सूबाई वजीर जंगलात तैमूर तालपुर के हमरा किडनी हिल पार्क में पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का भी इफ्तिताह किया। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद कामरान, सिटी 21। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इंसाफ हाउस कराची में मरकजी तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें अरकान असम्बली ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से यौम आज़ादी के सिलसिले में लेट्स ग्रीन कराची के उन्वान से मरकजी तकरीब इंसाफ हाउस के बाहर हुई, जिसमें शरीक कौमी व सूबाई असम्बली के अरकान ने शारा फैसल पर पौधे लगाए और शहरियों में भी तकसीम किए। इस मौके पर रुकन सिंध असम्बली खुर्रम शेर जमा फिरदौस शमी नकवी और रुकन कौमी असम्बली जय प्रकाश और दीगर का कहना था कि वजीर आजम इमरान खान के ग्रीन पाकिस्तान मिशन के तहत कराची में भी 1 लाख दरख्त लगाए जाएंगे। हम इस दफ़ा कराची के अंदर दरख्त लगाएंगे। ये हमारी कैंपेन का नाम है लेट्स ग्रीन कराची। पहले मरहले के अंदर हमने इरादा किया कि 10 लाख दरख्त हम लगाएंगे शहर के अंदर। लगाने से बनस्बत हमने और आसान तरीका ढूंढा है कि हम दरख्त को बांटेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची रीजनल की तरफ से हमने जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का पैगाम था कि पाकिस्तान को हरा भरा बनाया जाए, उसके लिए हमने आज मुहिम शुरू की है। आए मिल के काम करते हैं, आए मिल के पाकिस्तान बनाते हैं, आए आप भी इस मुहिम में शामिल हो। अगर हमने कहा 10 लाख तो आप कहें आप लगाएंगे 20 लाख, कराची को मिल जाएंगे 30 लाख का दरख्त। पीटीआई के अरकान ने सिंध हुकूमत को भी अपने साथ दरख्त लगाने की दावत दी और आवाम से भी अपील की कि साफ सुथरे माहौल के लिए दरख्त लगाएं। कैमरामैन एहसन अमीन के हमरा राना माली, सिटी 21। सोशल मीडिया के जरिए कारोबारी शख्सियात को मुबैना ब्लैकमेल करने का मामला। सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला के चेयरमैन के अहकामात पर विफाकी सेक्रेटरी दाखिला को खत इरसाल कर दिया गया है। कारोबारी शख्सियात को मुबैना ब्लैकमेल करने का मामला वफाकी सेक्रेटरी दाखिला को खत लिख दिया गया। तहकीकात के लिए DGFIA चेयरमैन PTA को कोऑर्डिनेशन और मुल्ज़मान का तयन करके मुकदमे के इंदराज का हुक्म दे दिया गया। खत में ब्लैकमेलिंग में इस्तेमाल किए जाने वाले फ़ोन नंबर भी दर्ज हैं। सारे मामले की तहकीकात FIA साइबर क्राइम सर्कल के सपुर्द कर दी गई है। ज़राए के मुताबिक ब्लैकमेलिंग में मुबैना तौर पर लाहौर से ताल्लुक़ रखने वालों की लड़कियों का सोशल मीडिया ग्रुप शामिल है। ग्रुप की एडमिनिस्ट्रेटर लंदन में रिहाइश पजीर आला तालीम याफ्ता खातून है, जिसने मुबैना तौर पर शिकायत गुजार से करोड़ों रुपए तलब किए हैं। ब्लैकमेल करने वाले सोशल मीडिया ग्रुप की सरगना खातून के गैर मुल्की शहरी होने के सबब तफ्तीशी इदारों को मुश्किलात का सामना है। समर अब्बास, सिटी 21। आगे आपको आगाह करें, कराची के साहिल पर फंसे बहरी जहाज को निकालने के लिए ऑपरेशन आज भी जारी रहा। ऑपरेशनल टीमों की जानिब से टूटे गए ट्विंग वायर को जोड़ने की कोशिश भी जारी है। हैंग टोंग 77 को निकालने का मिशन दिन भर जारी रहा। गुज़िश्ता रोज टूटने वाली वायर रोप की तलाश में मकामी गोताखोरों ने अहम किरदार अदा किया। 4 गोताखोरों ने रेस्क्यू बोट के जरिए कई घंटे की जद्दोजहद के बाद वायर को निकाल लिया। टोइंग वायर को टग बोट से मुंसलिक कर दिया जाएगा। शिपिंग एजेंट कैप्टन आसिम इकबाल के मुताबिक टोइंग वायर से मुंसलिक होने के बाद ऑपरेशन का अगला मरहला शुरू किया जाएगा। 3 मीटर ऊंची लहरें हुई तो जहाज को निकालने में आसानी होगी। कैमरामैन फरहान अहमद के साथ अयाज राना, सिटी 21। पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल की जानिब से जश्न आज़ादी की मुनासबत से तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें थैलेसीमिया के मरीजों के लिए ब्लड डोनेशन कैंप का एहतमाम किया गया। वतन से मोहब्बत का जज्बा और आज़ादी के दिन, ऐसे में किसी पार्टी की तरफ से मुल्क से इज़हार मोहब्बत की तकरीब मुनक्कद न हो, ये तो मुमकिन ही नहीं। हैदरी मार्केट कबूतर चौक पर मुस्लिम लीग फंक्शनल की जानिब से थैलेसीमिया के मरीजों के लिए ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाया गया। सूबाई जनरल सरदार अब्दुल रहीम की अदम शिरकत के बायस तकरीब का आगाज़ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के सदर अवैस राना ने किया। अपने खिताब में उन्होंने वतन की खिदमत के लिए नौजवानों को सियासत में आने की दावत दी। हमें ज़रूरत है कि पढ़े लिखे लोग पॉलिटिक्स में हिस्सा लें, बाशऊर लोग पॉलिटिक्स में हिस्सा लें, क्योंकि बैठ के क्रिटिसाइज़ करना तो बहुत आसान है कि पॉलिटिशियन ख़राब हैं, सही काम नहीं करते, मगर जब पढ़े लिखे लोग इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, बाशऊर लोग इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं करेंगे, अपनी मुल्क की खिदमत नहीं करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि फिर गलत लोगों को मौका मिलेगा कि वो पॉलिटिक्स में आए और हमारे हुक्मरान बन के हम पे हुकूमत करें। तकरीब में दर्जनों अफराद ने शिरकत की, लेकिन थैलेसीमिया की मरीजों के लिए चंद अफराद ने ही खून अतिया किया, जिस पर कैंप में शरीक डॉक्टर ने कहा कि आगाही न होने से लोग खून अतिया नहीं करते। क्राउड तो माशाल्लाह बहुत है, लेकिन ब्लड की अवेयरनेस ना होने की वजह से हमें इतना ब्लड नहीं मिल सका। सिर्फ 14 बोतलें मिली और माशाल्लाह क्राउड बहुत ज़्यादा है। तो मैं ये गुजारिश करूंगा कि हमारे अवेयरनेस होनी चाहिए ब्लड के लिए, क्योंकि थैलेसीमिया के बच्चे ऐसे कि उनकी ज़िंदगी खून के ऊपर ही वाबस्ता है। वतन की आज़ादी के दिन तकरीब में ब्लड डोनेशन कैंप का क़याम एक अच्छा इक़दाम है, तमाम ज़रूरत इस बात की है कि थैलेसीमिया के मर्ज़ की आगाही को घर घर पहुँचाया जाए। कैमरामैन साजिद अली के हमरा मोहसिन ताल।
यौम आज़ादी के मौका पर भी शहर कायद के बेशतर कारोबारी मराकज़ खुले रहे, लेकिन बाज़ारों में रश मामूल से कम रहा। पाकिस्तान भर की तरह कराची के शहरियों ने भी आज़ादी का जश्न भरपूर जोश जज्बे से मनाया। ताहम सदर, तारिक रोड, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, मोबाइल मार्केट, एम्प्रेस मार्केट और इतराफ के तजारती मराकज़ खुले रहे। कराची इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर्स एसोसिएशन के सदर रिजवान इरफान कहते हैं कि सिंध हुकूमत ने जुम्मा और इतवार को सेफ डे करार दिया है और यौम आज़ादी हफ्ते के दिन आया। मुसलसल 3 रोज कारोबार बंद रहने से माशी नुकसान में इजाफा ही होना था। कोविड की जो सिचुएशन है उसके मुताबिक जो है काफ़ी छुट्टियां हैं, सेव्ड हैं, उसके मुताबिक जो है आज मार्केटें हमने खोली हैं ताकि अपना कारोबार जारी सकें और अगली जो है जो आगे जो छुट्टियां आ रही हैं उसको जो है कवर कर सकें। दुकानदारों ने भी कहा कि आज बाजार खुले हैं, कारोबार भी कर रहे हैं और जश्न भी मना रहे हैं। हुकूमत ये जुम्मे की छुट्टी खत्म कर दे, हफ्ते में एक छुट्टी रखे तो हमें ज़रूरत नहीं है कि आम दिनों के अंदर हम दुकान खोलें तब छुट्टी वाले दिनों में, लेकिन मजबूरन है तो 14 अगस्त के चक्कर में हम 14 अगस्त भी बना रहे हैं और साथ में दुकान भी खोल रहे हैं और कारोबार भी कर रहे हैं, मजबूरी है हमारी। आज आज़ादी का दिन है, जश्न आज़ादी भी बना रहे हैं और कारोबार भी कर रहे हैं। जुम्मा और इतवार तो कारोबार नहीं कर सकते, तो आज हफ्ता आज इसलिए खोल लिया। आज़ादी के रोज कारोबारी मराकज़ तो खुले रहे लेकिन खरीदारी ना होने के बराबर थी। कैमरामैन हसन इकबाल के हमरा सलाल वड़ाइच, सिटी 21।